ప్రశస్తమైన నామానికి महिमा कलगुनुगाक। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। वापस एक बार परमेश्वर के चरणों में उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए हम सबको परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। आज के दिन एक अमूल्य बातें परमेश्वर हम सब से बात करने वाला है। तुम ध्यान पूर्वक से अगर तुम सुनना चाहते तो ज़रूर परमेश्वर तुझसे ज़रूर बात करेगा। तेरा ज़िंदगी की एक रास्ता वो बातों में मिल जाएगा। तेरा हर प्रश्न को जवाब ज़रूर परमेश्वर दे देगा। इसलिए अपने मन परमेश्वर की वचनों का ऊपर लगाकर सुनने के लिए अपने आप को तैयार करो। దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా విందాం। ఆ వాక్యంలోనే నీ ప్రశ్నకు జవాబు, నీ జీవితానికి ఒక మార్గం, నీ లోపంలను సవరించుకునే ఒక అవకాశం అన్నీ నా ప్రభు మనందరితో మాట్లాడతాడు। परमेश्वर ऐसा है, उसका पास एक बार बहुत सारे लोग मीटिंग में आए, वो सब जंगल में था। परमेश्वर सबका 3 दिन हो गए उन लोग आके उसका भूख पहचाना, उसका जो कमजोरी है वो पहचाना। परमेश्वर कोई आके नहीं बोला हमको भूख लग रहे, 3 दिन हो गए हम आके, क्या तो आप बताते जा रहे हमारा भूख हमारा पेट को क्या तुम नहीं समझते? ऐसा कोई आके नहीं बोला, ऐसा कोई आके नहीं बताया, मगर परमेश्वर खुद पहचान कर चेहलों से कहा इस सबको बिठाओ, सबको खाना देना चाहिए। हर आदमी को पेट भर का खाना दे के ही भेजा। इसका अर्थ यह है उसका पास जितने लोग आया सबका पेट, सबकी तकलीफ परमेश्वर पहचानने वाला है। हालेलुया। थोड़ा लोगों को खाना देकर बस मेरे पास इतना है, तुम जो बचा लोग है तुम एडजस्ट करो करके नहीं बोला। इसलिए उसका वचन का अर्थ यही है, उसका चरणों में जितने लोग आता हर मन की तकलीफ परमेश्वर समझने वाला है। हालेलुया। దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చిన 5,000 మంది కంటే ఎక్కువగా ప్రజలకు ఆహారాన్ని కడుపు నిండా పెట్టి పంపాడు। వారు అడగలేదు, అయినా వారి ఆకలిని ఎరిగిన నా దేవుడు వారికి కడుపార పెట్టి క్షేమంగా పంపమని చెప్పాడు। దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చిన మీ అందరి గురించిన సరి అయిన అవగాహన నా ప్రభు దగ్గర ఉంది। నువ్వు సరిగ్గా వింటే నీ ఆకలి నీ సమస్యకి నా దేవుడు జవాబు ఇచ్చి నిన్ను తృప్తిపరిచే పంపుతాడు। హల్లెలూయా, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास आया हुआ जितने लोग सिर्फ थोड़ा सा लोगों के लिए बात करके बाकी बचा लोगों को चला जाओ अगले हफ्ते देखेंगे करके भेजने वाला परमेश्वर नहीं है। हर इंसान की मकान, हर इंसान की दर्द, हर इंसान की आंखों के आंसू परमेश्वर समझकर जिसको जो जवाब देना चाहिए, जिसको कौन सी इलाज करना चाहिए, जिसका मकान में जो तकलीफ है वो सब परमेश्वर पहचान कर परमेश्वर हर परिवारों का हर इंसान की तकलीफ की एक अद्भुत काम करके बेचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। చదమ హుషారుగా హల్లెలూయా। అద్భుతమైన దేవుని యొక్క మాటలను ఈరోజు మనం ధ్యానం చేద్దాం। దేవుడు మనందరినీ నడిపించునుగాక। చదమ చేతులెత్తి గట్టిగా ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక फिलिप्पी पुस्तक उसका 4वां अध्याय 10वां वचन से एक बार तेलुगु में, हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा पढ़ते आइए। पहले तेलुगु में, बाद में हिंदी में, बाद में इंग्लिश में पढ़िए। 10
वह वचन से। 4 अध्याय, अपने पूरा सब लोग बाइबल खोलिए। फिलिप्पी पुस्तक 4 अध्याय 10वां वचन से पढ़ो। నాకు కొదువ కలిగినందున నేను ఇలాగూ మీతో చెప్పడం లేదు. నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి బ్రతకడం నేర్చుకున్నాను. దీన స్థితిలో ఉండడం నాకు తెలుసు, సంపన్న స్థితిలో ఉండడం తెలుసు. ప్రతి విషయములోను, అన్ని కార్యములలోను కడుపు నిండి ఉండడము, ఆకలి కొని ఉండడము, సమృద్ధి కలిగి ఉండుటయును, పేదరికములో ఉండుటయును నేను నేర్చుకొని ఉన్నాను. హల్లెలూయా. చదమగటి హల్లెలూయా. पढ़िए हिंदी में 11 वचन से पढ़ो। मैंने ऐसे सीखा है कि जिस दशा में भी हूं उसी में मैं संतुष्ट करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। सब दशाओं में मैंने तृप्ति होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना हम सीखा है। हालेलुया. चदम उश्चर हालेलुया. चदव अक्षर इंग्लिश लो. హల్లెలూయా. చదువు రెండు చేతులెత్తి గట్టిగా హల్లెలూయా. సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని బేస్ తగ్గించు. परमेश्वर के दास पौलुस ने फिलिप्पी कलस्य से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि कलस्य ने थोड़ा सा विश्वास लोग परमेश्वर दास का जो जरूरी है, जो चीज जरूरी है, उनको भेजा। एक इंसान को एक विश्वास को दे के भेजा, तुम ये लेके जाके परमेश्वर के दास को दे दो। वो लेने के बाद यही पुस्तक उसको लिख रहे, ये मेरा विश्वासी, आपने मुझे जरूरी पहचान कर जो चीजें तुमने भेजे हैं वो मेरे पास मैं आ गया। आपने बहुत अच्छी काम किए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, हम मेरा हर जरूरी पहचान कर जो भेजा हुआ चीज अच्छा समझ के मैं नहीं बोल रहा हूं। हम ये सीखा है, किसी भी रीति में हम प्रभु के लिए जीना हम सीखा है। हालेलुया. दीन स्थिति में भी हम जी सकता, संपन्न स्थिति में भी हम जी सकता, हम गरीबी में जी सकता, धन दौलत में भी हम प्रभु में जी सकता। हमको ये सब आदत है, भूखे रहना भी आदत है, पेट भर में खाना रहेगा तो भी प्रभु में जीना हमको आदत है। वचन में ये बात कहने लगा, हम ये सीखा है। प्रश्न यही है, ये सब इनको कौन सिखाया? ये सब बात है उसको कौन सिखाया? సంగమాన్ని పంపిన వస్తువులు నాకు ముట్టాయి. విశ్వాసులు దైవజనుల యొక్క అవసరతలను, వస్తువులను ఎపఫ్రోదితు అనబడుతున్న ఒక సేవకుడికి ఇచ్చి పంపారు. అతనికి కావలసిన భోజన పదార్థాలు, వస్త్రాలు ఏవో పంపారు. అక్కడ అద్భుతమైన మాట అంటున్నాడు, తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన యందు బలవంతులయ్యుండుడి.
దయచేసి చదవండి 10వ వాక్యం ఒకసారి. ఇదిగో ఈ మాట, నన్ను గురించి మీరిన్నాళ్ళకు, చాలా రోజులు అయిపోయింది, బాగా వినండి. बहुत दिन हो गए पास्टर साहब, उन लोग भूल गए. बहुत दिनों के बाद वापस हमारा बारे में आप सोचने लगा, हमको बहुत खुशी हुआ, क्योंकि बहुत बार हमको भूलने का आदत रहते. మీరిన్నాళ్ళకు నన్ను గురించి ఆలోచన చేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు పంపిన వస్తువులు నాకు ముట్టాయి. మీరు పంపారు కనుక మీరు చాలా మంచివారు అని నేను చెప్పడం లేదు. నేను ఒకటి నేర్చుకున్నాను నా సేవలో. దీన స్థితిలో బ్రతకడం నేను నేర్చుకున్నాను. ఉన్నతమైన స్థితిలో బ్రతకడం నేర్చుకున్నాను. కడుపు ఆకలితో బ్రతకడము నేర్చుకున్నాను. కడుపు నిండా ఉన్నా కూడా ప్రభు కొరకు బ్రతకడం నేర్చుకున్నాను. हर परिस्थिति में हम ये सीखा, प्रभु में जी सको. हालेलुया. चौदह मगेटी हालेलुया. गाना सीखो या मत सीखो, एक मसीह में जो विश्वासी है ये सीखना जरूरी है. దేవుని ప్రశస్తమైన సన్నిధిలో సంగమా, నువ్వు నేను నేర్చుకోవాల్సిన ఒక అద్భుతమైన అనుభవాన్ని ఈరోజు నా దేవుడు మీ ముందు పెడుతున్నాడు. ఒక దైవజనుడు మాట్లాడుతున్నాడు, నేను నేర్చుకొని ఉన్నాను, మీకు నేను నేర్పించాను. నాకెవరు నేర్పాడు? ఇప్పుడు దైవజనుడు అంటున్నాడు, నేను నేర్చుకున్నాను. ఏం నేర్చుకున్నావు దైవజనుడా? ఆకలితో ఉండడం నేర్చుకున్నాను, వస్త్రహీనత నేర్చుకున్నాను, సమృద్ధిలో కూడా బతకడం నేర్చుకున్నాను. ఏవి ఉన్నా ఏవి లేకపోయినా సమృద్ధిలో దేవుని మర్చిపోవడం రాదు, పేదరికంలో దేవుని మీద సనగడము రాదు. అన్ని పరిస్థితులలో ఒక్కటి నేర్చుకున్నాను, యేసు కొరకు బ్రతకడం నేర్చుకున్నాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చబలి గట్టి హల్లెలూయా. ఉన్నత స్థితి అయినా లేమి స్థితి అయినా ఇది నేర్చుకో. आपने ऐसा सीखो ताकि हर वक्त में परमेश्वर के लिए तुम जी सकते. ऐसी बात सीखो तुम, हर परिस्थिति में, हर रीति में, हर जगह में प्रभु में जीने का सीखो. परमेश्वर की दास कलश से यही बोल रहे, हम भूखे रहना हमको आदत है. हम पेट भर का खाना खाएगा तो भी, मिलेगा तो भी जीना हमको आदत है. क्योंकि बहुत सारे लोग भूखे रहेगा तो प्रभु में गुस्सा आ जाता. बहुत सारे लोगों को खाना ज्यादा होएगा तो, धन दौलत ज्यादा होएगा तो, खुशी ज्यादा होएगा तो प्रभु को भूल जाता. ऊंची स्थिति में बहुत सारा लोग प्रभु को भूल जाता. नीच स्थिति में, गरीबी में या दरिंदर में या तकलीफों में जीना बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाता. परमेश्वर के दास यही बोल रहे, हम सब जीना आदत हम सीखे हैं. अगर ऐसा जीना तुम सीख सकता, तुम कहां पे भी परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकता. हालेलुया. చదమగటి హల్లెలూయా, చదమగటి హల్లెలూయా. పేదరికంలో ఉన్నా, ఉన్నత స్థితి ఉంటే ఎగిరేది లేదు, పేదరికంలో ఉంటే ఏడ్చేది లేదు. बड़ी स्थिति में अगर रहेगा तो घमंड से जीना नहीं, गरीबी रह गए तो रोना भी नहीं. हम ऐसा कोई चीज नहीं है, परमेश्वर से प्यार मोहब्बत से हम जीना चाहते वो नहीं तोड़ सकता. हम किसी भी रीति में प्रभु में जीना हम सीख लिया है. परमेश्वर ने उसको सिखाया. ऐसा सीखने में जो मन लगता, ऐसा जो इंसान सीख सकता, वो इंसान हर वक्त प्रभु में जी सकता. హల్లెలూయా. దేవుని బిడ్డలారా, జాగ్రత్తగా నా మాటలు ఆలకించండి.
దేవుడు నా మనసులో పెట్టిన ఆలోచన మీ ముందు పెడుతున్నాను. ఈరోజు దేవుని బిడ్డల పరిస్థితి, పేదరికం ఉంటే సనుక్కుంటూ బతుకుతాం. దేవుని స్థితిలో ఉన్నతంగా ఉంటే దేవుణ్ణే మర్చిపోతాం. ఒక ఐశ్వర్యం, ఒక ఉద్యోగం, మనల్ని ప్రేమించే కొంతమంది ప్రజలు మనతో ఉండగానే, బంధువులు, చుట్టాలు ఉన్నతమైన ప్రేమ మన మీద కుమ్మరించగానే మనకు మందిరము గుర్తుకు రాదు, దేవుడు గుర్తుకు రాదు. దేవుని ప్రసన్నతలో మోకరించే అలవాటు మర్చిపోతాం. అందరూ విడిచిపెట్టగానే దేవుని సన్నిధానంలో ప్రభువా నాకు ఎవడు దిక్కులేడు నీవు తప్ప అని అంటాం. ఇది మన బలహీనత, ఒక మనిషి యొక్క బలహీనత ఇది. దేవుని సముఖంలో ఒక దైవజనుడు చెప్తున్నాడు, నేను ప్రతి పరిస్థితి నాకు బాగా తెలుసు. రోగంలో ఉన్న దేవుని కోసం బ్రతకడం నాకు తెలుసు. తినడానికి ఇసుమంత ఆహారం నాకు లేకపోయినా నేను ప్రభువులో బ్రతకడం నేర్చుకున్నాను. నా భక్తిలో తేడా లేదు, నా విశ్వాసంలో తేడా రాలేదు. నా స్థితి మారిండొచ్చు, నా విశ్వాసం మారలేదు. నా పరిస్థితి మారిండొచ్చు, దరిద్రంపై ఉన్నత స్థితి వచ్చిండొచ్చు, ఉన్న స్థితి కాస్త పేదరికం వచ్చిండొచ్చు. పరిస్థితులు ఎన్ని మారినా నా ప్రవర్తనలో మార్పు లేదు. నేను ఎప్పుడు నిండు మనసుతో దేవుణ్ణి సేవించడం, బ్రతకడం నేను నేర్చుకున్నాను. హల్లెలూయా, సదమ గట్టిగా హల్లెలూయా. मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपको यही आदत है? अम्मा మీకు ఈ అలవాటు ఉందా? आपको ये आदत है? हर स्थिति में प्रभु में जीना आदत है? अपने मन में अपने हाथ रखकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं. 4 रिश्तेदार अपना मकान में आएगा तो 4 दिन प्रार्थना में बैठना भी अपन भूल जाते हैं, बातों में लग जाता. अगर वो संडे अगर अपने मेहमान अपना मकान में रहेगा तो मंदिर भी भूल जाता. थोड़ा हम परमेश्वर आशीष करेगा तो इंसान की मन में बदलावट आ जाता. पहले के जैसा ईमानदारी, पहले के जैसा नियम में प्रभु में आना, मंदिर को आना, प्रार्थना में रहना, बहुत सारा कम लोगों ऐसा जिंदगी जीते हैं. अगर ऐसा जिंदगी कोई जी सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका विश्वास धन दौलत का ऊपर नहीं है, उनका विश्वास गरीबी का ऊपर नहीं है. వాళ్ళ విశ్వాసం దేనిని ఆనుకొని లేదు. అక్కడ కింద రాస్తాడు 13వ వాక్యం 12వ వాక్యం చదువుతాడు ఒకసారి. దీన స్థితిలో నేను ఉండ ఎరుగుదును. అమ్మా, పేదరికంలో ఉండడం మీకు తెలుసా? పేదరికంలో విశ్వాసం చేయడం తెలుసా? ఐశ్వర్యంలో కూడా విశ్వాసం చేయడం తెలుసా? పేదోడిగా ఉన్నప్పుడు ఎంతసేపు ప్రార్థన చేసేవాడివో సంపన్న స్థితిలో కూడా అంతసేపు ప్రార్థన చేసే అలవాటు నీకు ఉంది అనుకో, నీ విశ్వాసం సరిగ్గా ఉందని లెక్క. పేదరికంలో దేవుని పాదాల దగ్గర ఎంత నిజాయితీగా బ్రతికే మనసు ఉండేదో, ఎంత దేవుని మందిరాన్ని, సేవను, సేవకులను ప్రేమించే మనసు ఉండేదో, నీ ఐశ్వర్యం, నీ సంపన్న స్థితిలో కూడా నీ మనస్తత్వంలో మార్పు అనేది ఎప్పుడైతే రాదో, నేను అనొచ్చు నీకు దేవునిలో సరి అయిన క్రమంలో విశ్వాసం ఉంది. నీ విశ్వాసం పేదరికం మార్చదు, నీ విశ్వాసం ఐశ్వర్యము మార్చదా. అందుకే దైవజనుడు అంటూ దీన స్థితిలో ఉండ ఎరుగుదును, సంపన్న స్థితిలో ఉండ ఎరుగుదును. ప్రతి విషయములో, అన్ని కార్యములలో కడుపు నిండుట యందును, ఆకలి కొనుట యందును, సమృద్ధి కలుగుట యందును, పేదరికములో ఉండుట యందును నేను నేర్చుకొని ఉన్నాను. ఇదిగో ఈ మాట, నన్ను బలపరచు వాని
యందే నేను దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్నాను. హల్లెలూయా. ఒకసారి గట్టిగా చపలోడి దేవుని నామమున పరిస్థితి पढ़ो एक बार वो 13 वचन एक बार पढ़िए हिंदी में पढ़ो एक बार 13 वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ करना जीना सिखाऊं। एक बार अपने सर उठाओ, మీ తలల పైకెత్తి జాగ్రత్తగా నా మాటలేనండి. परमेश्वर की दास ये बात इतनी गहराई से बोल रहे, जो मुझे सामर्थ्य देता। क्या साहब, आपका विश्वास की सामर्थ्य पैसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नौकरी नहीं, गरीबी नहीं, मेरा सामर्थ्य, मेरा हिम्मत, मेरा धन दौलत को देख के नहीं, मेरा गरीबी को देख के नहीं, मेरा रिश्तेदारों को देख के नहीं, मेरा ताकत यह है परमेश्वर है. నా సామర్థ్యం దేవుడే, నా బలము దేవుడే. నాకు దేవుడిస్తున్న బలాన్ని బట్టి నేను ప్రభు కొరకు బ్రతకడం నేర్చుకున్నాను. నన్ను బలపరచువాని అందే నేను సమస్తము చేయగలను. మనలను బలపరిచేది నిజంగా డబ్బు అయితే, డబ్బు వెళ్ళిపోతే మనం బలహీనమైపోతాం. మనల్ని బలపరిచేది బంధువులైతే వాళ్ళు దూరం అయిపోతే బలహీనమవుతాం. మనము భక్తి నేర్పేది మనకు పేదరికం అయితే, ఐశ్వర్యం వచ్చిన తర్వాత భక్తిలో మార్పు వచ్చేస్తుంది. అయితే దేవుని వాక్యం మనకు నేర్పించే పాఠం, నన్ను బలపరిచేది నా డబ్బు కాదు, నాకు విశ్వాసం నేర్పేది, నాకు నమ్మకత్వాన్ని నేర్పేది, ప్రార్థన నేర్పేది, దేవునిలో బ్రతకడం నేర్పించేది నాకున్నటువంటి వసతులు వనరులు కాదయ్యా, నేను ఆరాధిస్తున్న దేవుడే. హల్లెలూయా. నా దేవుని యందే నేను నమ్మకం ఉంచుకొని బతుకుతున్నాను గనక ప్రతి పరిస్థితిలో నేను దేవుని కోసం బ్రతకడం నేను నేర్చుకున్నాను. क्या तुम ऐसी बात बोल सकते? हम किसी भी रीति में परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए हम जीना सीखा है. बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सीखता. पवित्र शास्त्र में जितने परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं, उन लोग ऐसा जिंदगी सीखे हैं, इसलिए कभी भी वो नाराज नहीं हुआ. ये जो बात बोले ना परमेश्वर के दास पौलुस, एक बार एक गांव खेड़े में जाके सुसमाचार बोलने लगा. ఈ దైవజనుడు ఈ ఉన్నతమైన మాట ఎంత ధైర్యంతో మాట్లాడుతున్నాడో తెలుసా? విశ్వాసులారా, మీరు నాకేదో ఇచ్చారని, మీరు నాకేదో సహకరించారని నేను మిమ్మల్ని పొగలడం నాకు ఇష్టం లేదు. నేను బాగా నేర్చుకున్నాను. ఇదే సేవ. నేను నేర్చుకున్నాను. ఆకలితో ఉండడం కూడా నేర్చుకున్నాను. ఐశ్వర్యంలో కూడా దేవుని స్తుతించడం నేర్చుకున్నాను. నా భక్తి నా బీరువాలో ₹1,00,00,000 ఉన్నా మారదు. నా భక్తి నా జేబులో ₹1 లేకపోయినా మారదు. అలాగూ విశ్వాసం నేర్చుకున్నాను. నేను 3 పూటలు మంచి భోజనం తిన్నా నా జీవితంలో పరివర్తనలో తేడా రాదు. ఒక్క పూట కూడా దొరకడం కష్టమవుతున్న దినాలలో కూడా నా దేవునితో నాకున్న బంధంలో తేడా రాదు. భోజనం, వసతులు, వస్తువులు, ప్రజలు నా విశ్వాసానికి కారకులు కారు. హల్లెలూయా. ఎవరు ఉన్నా ఎవరు లేకపోయినా, ఎవరు సహకరించినా ఎవరు సహకరించకపోయినా, నన్ను ప్రేమించేవారు నా చుట్టూ ఉన్నా, నన్ను ద్వేషించేవారు వేల మంది ఉన్నా, నా భక్తిలో తేడా రాదు. హల్లెలూయా. ఇలాంటి దైవజనుడు इतनी हिम्मत से जो बातें बोले इस परमेश्वर के दास, एक बार सुसमाचार करते समय में वहां की गवर्नमेंट उसको पकड़कर जेल में डाले. बहुत मारा, हाथ पांव बांध कर मारा. जेल में या पुलिस स्टेशन में मार खाएगा तो मालूम पड़ता उसका तकलीफ क्या होता. एक दिन भी रहो तुम्हारा 100 साल हमें से याद रहेगा.
क्योंकि वो मारे कभी नहीं भूल सकता, खून नहीं आएगा मगर बहुत तकलीफ आएगा। क्या पास्टर साहब आप कभी जेल में गए? हम जेल में नहीं गए मगर एक दो बार मार का तो मैं बहुत मार खाया। पुलिस वाला की लाठी मुझे भी लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आधी रात तक मारा, डंडा से दो पांव दो हाथे ऐसा बांध कर बहुत मारा, मार मार कर सब आधी रात हो गए, सब लोग चला गया। जेल में बहुत सारे कैदी पड़े। पौल और उसके साथ जो भी है सिला, दोनों को मारा। आधी रात हो गया। आधी रात में जो जेल अधिकारी है वो सब लोग खाना पीना खाकर सो गया। आधी रात में ये जो बात बोले ना पौलुस ने, गाना चालू किया। उसके हाथ में कंजली नहीं है, उसका हाथ में माउथ सिस्टम नहीं है। और जब गाना गाएगा तो ढोलक बजाने वाला यहां पे कोई नहीं है। बहुत मार खाया, बहुत दुख रहे उसका शरीर। हे प्रभु, आपके सुसमाचार करेगा तो इतना तकलीफ मुझे क्यों दिया? हम नहीं कर सकते ये सब काम। आपके गवाह बनने के लिए इस दुनिया में जाकर आपकी सुसमाचार प्रकट करेगा तो क्या तुम क्या कर रहे हैं? क्या हमको तुम बचा नहीं सकते? इतने मारपीट किया इन लोग। ऐसी बात वो नहीं बोले। गाना चालू किया, सब लोग आवाज देखा, ये कहां से आ रहा आवाज? ये जो मार के चला गया, जो जेल अधिकारी आकर देखेगा तो ये सब गाना गा रहे। किस पोजीशन में गाना गा रहे? ये पहले ही बोला ना, हमको आदत है। क्या आदत है? हर परिस्थिति में प्रभु में जीना हमको आदत है। हालेलुया, चौदह में कहते हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाना गाना चालू हो गया, जोर में प्रभु की महिमा कर रहे, महिमा कर रहे, महिमा कर रहे, गाना भजाना कर रहे। क्या कोई पंखा नहीं है वहां पे? कुछ एसी नहीं है? भजन करने वाला साथी थोड़ा सब विश्वासी लोग नहीं है, समझे? ताली बजाने वाला, खंजर बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, मजा लेने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। उसका दो हाथ से ताली भी बजने को उसको मौका नहीं है। परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गा रहे। थोड़ा सा एक दो गाना हो गया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जेल में उतर के आया। हालेलुया। वो मंदिर नहीं है, वो मंदिर नहीं है, वो सब जेल में सब डाकू लोग पड़े हैं, वहां पे कोई विश्वासी लोग नहीं है। आजकल परिस्थिति ऐसा हो गया, विश्वासी लोग बैठा आराधना कर रहे, परमेश्वर की महिमा नहीं आ रहे। वहां पे जेल में है बहुत सारे लोग। जेल में कौन रहता? जो मर्डर किया वो रहता, जो बलात्कार किया वो रहता, जो चोर लोग है वो रहता। जेल में कोई विश्वासी लोग है क्या? नहीं है। मगर पवित्र आत्मा उतर के आ गया। దేవుని మందిరంలో ఆరాధన చేస్తే మహిమ రావడం లేదు ఈరోజు. దేవుని ప్రశస్తమైన సన్నిధిలో ఒక అద్భుతమైన వాతావరణంలో రెండు చేతులు చప్పలు కొడుతూ మనసారా నోరు తెరిచి స్తుతించే చాతగాని విశ్వాసిగా నువ్వెక్కడ? గాయాలతో రక్తపు మడుగులో రెండు చేతులు బేడీలు వేయబడ్డాయి, రెండు చేతులు చప్పట్లు కొట్టడానికి కూడా అవకాశం లేని ఆ పరిస్థితుల మధ్యలో దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్న పౌలు యొక్క ఆరాధన ఎక్కడ? ఆకాశంలో ఉన్న దేవుడు చూశాడు. ఆత్మతో సత్యముతో జరుగుతున్న ఆరాధనను చూసిన నా దేవుడి ప్రశస్తమైన అభిషేకం జైలు గోడల మధ్యలోకి దిగొచ్చేసింది. అర్థమవుతుందండి? परमेश्वर उतर के आया, ये आराधना कर रहा, सब बांधा हुआ रास्ते पूरा टूट गया। इनका ही नहीं बल्कि जेल में जितने लोग कैदी है सबका टूट गया। कौन टूटा? कौन तोड़ दिया उसको? परमेश्वर की महिमा। कैसे आया? चाबी इनका पास है। क्या? कौन सा चाबी है भाई साहब आपके पास?
परमेश्वर की महिमा करने का चाबी जिसका पास रहेगा, वो हर बांधा हुआ रस्सी परमेश्वर तोड़ देता. हालेलुया, हालेलुया. భక్తి ఇది. అర్థమవుతుందా మీకు? सीखना ऐसा सीखो, जीना ऐसा जियो. खुशी आएगा तो भूल जाता, तकलीफ आएगा तो रोता. तेरे को तकलीफ आएगा तो भी समस्या है, अच्छी सुख भी देगा तो भी समस्या है. कोई भी नहीं रहेगा तो भी हमको कोई नहीं है करके रोता. 10 लोग आएगा तो तुम सबको भूल जाता. तेरा जिंदगी है ऐसा, तुम सिखा हुआ जिंदगी ऐसा ही है. ऐसा सिखा हुआ जिंदगी परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के राज में तुमको खड़ा नहीं कर सकता. परमेश्वर की दास जो सिखा है वो जिंदगी परमेश्वर के दास कलश से बोलने लगा, ये विश्वासी हम सीखे हैं, तू अगर मेरा जरूरी पूरा नहीं करेगा तो भी हम जी सकता, हम जी सकता. कितनी हिम्मत है उनका मन में. చెప్పగలవా అండి? పేదరికంలో తినడానికి దిక్కు లేకుండా కూడా దేవుని ఆరాధన చేయగలవా నువ్వు? ఐశ్వర్యము నీ కుటుంబంలో సమృద్ధిగా ఉన్న మనసారా ప్రభును స్తుతించగలవా? అలాగూ బ్రతికారు పరిశుద్ధులందరూ. పరిస్థితులు మారుతాయి జీవితంలో, కానీ విశ్వాసం మారొద్దు. హల్లెలూయా. చదవగటి హల్లెలూయా. నన్ను బలపరచు వాని అందే నేను సమస్తము చేస్తాను అని అంటున్నాడు. ఆయనను ఎవడు బలపరుస్తున్నాడో అని అంటే ఐశ్వర్యము కాదు, పేదరికం కాదు. అన్నీ ఉంటే ఎగిరేది లేదు, ఏమి లేకపోతే ఏడ్చేది ఏమి లేదు. అర్థమవుతుందా? ఎగిరేది లేదు, ఏడ్చేది లేదు. ఈ మాటనే దైవజనుడు పాట రాశాడు. దీనస్థితి అందునా సంపన్న స్థితి అందునా నడచినను. అన్ని స్థితుల్లో నాకు పేదరికం తెలుసు, ఐశ్వర్యం తెలుసు. నిందల పాలైనా, 10 మంది నన్ను నిందించిన, 10 మంది నన్ను శభాష్ అన్న, శాలువలు కప్పితే భుజాలు తడువుకునేదేమి లేదు, సూపర్ అనంటే ఎగిరేది ఏమి లేదు, వేస్ట్ అనంటే కుంగిపోయేది ఏమీ లేదు. దేని మీద నా విశ్వాసం ఆధారపడలేదు. హల్లెలూయా. చదమ గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నా సంఘ బిడ్డలారా, ఈ కడవరి దినాలు అలాగ బ్రతకడం నువ్వు నేర్చుకుంటే, అలాగూ జీవించడం కనుక నువ్వు నేర్చుకోగలిగితే, ఈరోజు చాలామంది దేవుని బిడ్డల స్థితి, ఈరోజు చాలామంది దేవుని విశ్వాస బిడ్డల స్థితి, కాస్త ఇబ్బంది రాగానే వాళ్ళ నోట నుంచి బలహీనమైన మాటలు, మందిరానికి రాకుండా ఆగిపోయే అనుభవం, మందిరానికి వచ్చిన దేవుని మనసారా స్తుతించే మనసు లేదు, మనసంతా విచారం. कुछ भी थोड़ा सा भी तकलीफ आ गया जिंदगी में, बहुत सारे लोग मंदिर भूल जाता. अगर जो भी मंदिर भी आता, सर झुककर हमेशा यही विचार सोचते रहता, गाना गाने में हिम्मत नहीं है, ताली बजाने में हिम्मत नहीं है, हमेशा यही विचार विचार विचार. हमको यही सिखा रहे आज का दिन परमेश्वर. हर स्थिति में प्रभु में जीना सीखो, हर स्थिति में प्रभु के लिए जीना सीखो, ताकि इस जिंदगी में परिस्थिति बदलावट हो सकता, मगर तेरा विश्वासी बदलने मत दीजिए. हालेलुया, हालेलुया. ऐसा ही जिंदगी पवित्र शास्त्र में अब्राहम लेकर बहुत सारे विश्वासियों भी, बहुत सारे परमेश्वर के दास ऐसा जिंदगी जिया. अभी भी हम बहुत बार हमेशा यही विचार करता, बहुत सारे लोगों का दिमाग ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा भी अच्छा जिंदगी हो गया तो उसका बात बदल जाता, उसका रहन सहना मंदिर में या पास्टर साहब का सामने उसका जिंदगी बहुत कुछ बदलावट आ जाता, उसका बातों में घमंड आ जाता. कोई भी अपने प्यार मोहब्बत करने वाला मिलेगा तो उनके बातों में गिरकर परमेश्वर की बातें बोल जाता. ऐसे नहीं अम्मा, ఇది కాదు విశ్వాసం, ఇది కాదు విశ్వాస యాత్ర.
వేల మంది నిన్ను ప్రేమించేవారున్నా ప్రభుని ప్రేమించడంలో మార్పు రావద్దు. హల్లెలూయా. వేల మంది నిన్ను నిందించేవారున్నా ప్రభుని వెంబడించడంలో మార్పు రావద్దు. ఇది విశ్వాసం. నీ ఇంటికి 1000 మంది చుట్టాలు రాని, ఆదివారం వారి ఇంటికాడ వండి పెట్టి నువ్వు మందిరంలో ఉండగలిగే దమ్ముండాలి. అదే విశ్వాసం. అలా నేర్చుకో జీవితం. అలా అనుభవాలను ఎప్పుడైతే నేర్చుకోవడం నీకు అలవాటు చేసుకుంటావో ఎవరి మీద నీ జీవితం ఆనుకోదో. అన్ని పరిస్థితుల్లో బ్రతకడం నేర్చుకునే వాడికి పెద్ద సమస్య ఏమి ఉండదు. मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, वही आदत अगर मैं सीखूं, भूखे में हम जी सकता, पेट भर का खाना में भी हम विश्वास कर सकता. भूखे में भी 3 घंटा प्रार्थना करने वाला इंसान पेट भर का खाना खाएगा तो भी 3 घंटा प्रार्थना कर सकता. पेट भर का खाना मिलेगा तो 3 घंटे का प्रार्थना 1 घंटे में नहीं आ सकता. अगर वैसा जिंदगी अगर हम सीखो, क्या हमारा विश्वास को कोई तोड़ सकते? नहीं, లేదు. అబ్రహాము నుండి అబ్రహాము దినాల్లో కరువు వచ్చింది. అబ్రహాము భార్యను పరాయి రాజు ఎత్తుకొని పోయాడు. కుటుంబంలో సమస్య వచ్చింది. అబ్రహాము కోట్ల ఐశ్వర్యం ఉన్న గుడారం వాకిట్లో ఎండవేళలా మానసిక ఒత్తిడితో తన కుటుంబంలో వారసుడు లేడన్న చింతతో కూడా ఉన్నాడు. అబ్రహాం అన్ని అనుభవించాడు. పేదరికం తెలుసు, అతడు యుద్ధాలు చేసిన వ్యక్తి, యుద్ధాలు తెలుసు, పోరాటాలు తెలుసు. కానీ అతని విశ్వాస యాత్రలో ఎప్పుడు మార్పు రాలేదు. దేవుడు వారిని ఎందుకు ఆశీర్వదించాడు? ఇవే కారణాలు. సమయాన్ని బట్టి మారకో, పరిస్థితులను బట్టి మారకో, ఎవరో ప్రజలను బట్టి మారకో. అప్పుడే నీ జీవితాన్ని ఘనపరుస్తాడు దేవుడు. నీ జీవితానికి ఒక ఠికానా లేకుండా ఎప్పుడెట్లా మారుతావో తెలియదు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చాలా మంది ప్రజలకి బలహీనత ఈ రోజులలో. ఈరోజు నా ప్రభు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. అబ్రహాము అన్ని వేళల బ్రతకడం నేర్చుకున్నాడు. అందుకనే నా ప్రభు अब्राहम आशीर्वदिंचाడు. अब्राहम गरीबी में जीना आदत कर दिया. उसका परिवार में बहुत सारा तकलीफ में भी विश्वास में रहना अब्राहम सीखा. वो धन दौलत परमेश्वर उसको भरपूर दिया तो भी उसका विश्वास कुछ बदलावट नहीं हुआ. कौन बोला धन दौलत इंसान की दिमाग को बदल जाता? नहीं, लोग बदलता होएगा, विश्वासी नहीं बदलता. లోకస్తులు మారతాడో, ఐశ్వర్యం, డబ్బు, సంపద, నీ స్థితి ఎంత మారినా నీ విశ్వాస జీవితం మారకూడదు. హల్లెలూయా. లోకస్తులు అంటారు 4 రూపాయలు కనబడుతున్నాయి, వీడి కళ్ళకు ఎవడు కనబడడం లేదు, చూడు వాడి మాట చూడు, వాడి పొగరు చూడు అని అంటారు. వాస్తవమే, లోకం మారుతుంది. అట్లా లోకం మారుతుంది. విశ్వాసిగా నువ్వు మారుతావా? అమ్మ మారుతావా? 4 రూపాయలు కనబడగానే మారుతావా? ఎందుకలా మారావు? నీ విశ్వాసంలో లోపం, అది నీ విశ్వాస యాత్రలో లోపం. పిడికెడు అన్నం లేకపోయినా అదే ప్రార్థన చేసుకునే అలవాటు, కడుపార 10 మందికి పెట్టగలిగే శక్తి ఇచ్చిన అదే ప్రార్థన జీవితం. దీన్ని అంటారు మార్పు లేని విశ్వాసం. హల్లెలూయా. చపాలి గట్టి హల్లెలూయా. చెప్పగలవాడిని గుండె మీద చేతేసుకొని, నీ విశ్వాస యాత్రలో ఇలాంటి అనుభవాలు ఉన్నాయా? ఒక బానిసత్వంలో భక్తి చేశాడు యోసేపు. నడుముకు టువాలు కట్టుకొని
एक मकान के घर पे नौकर के जैसा जिंदगी जी रहे योसेफ ने। पोछा मारना, कपड़ा धुलाई करना, जो काम भी बताता मालकिनी मालिक वो काम करके ऐसा खड़ा होना पड़ता। ऐसी जिंदगी में भी परमेश्वर की महिमा कर रहे, वो परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ा साल ऐसा ही जिंदगी बीता, उसको जेल में डाला, बहुत मारा, उसमें भी प्रभु में प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ा दिन 13 साल के बाद वही मिस्र देश में वो राजा बना। हालेलुया, राजा बना। अभी ऐसा हाथ फैलाएगा तो कपड़ा पहनने वाला है, चप्पल पहनने वाला भी आया। पेट भर का 3 टाइम का नहीं, 30 टाइम भी खा सकता, कितना टाइम भी खा सकता। जो बोलो वो खाना, जो बोलो वो कपड़ा। राजा है वो, तो भी उसके विश्वास नहीं बदला। हालेलुया, हालेलुया। అందుకే వాళ్ళని దేవుడు దీవించాడండి। 50,000 సంపాదన రాగానే నీ మైండ్ మారిపోతుంది, 20,000 జీతం పెరగగానే నీ మైండ్ మారిపోతుంది। నీకు సేవకుడు కనపడడు, విశ్వాసంలో కనపడరు, సంఘం కనపడరు, నీకు ఆరాధన కనపడదు, నీ ఇష్టం ఉన్నట్టు తిరుగుతావు, నీ ఇష్టం ఉన్నట్టు చేస్తావు। నీ మనసులో అనుకుంటావు, నేను కాకపోతే ఇంకెవడున్నాడు, నేను సపోర్ట్ చేయకపోతే, నేను సహకరించకపోతే। నీ నోటి మాటనే కాదు, నీ మనసులో ఉన్న ఆలోచనలో కూడా నా దేవుడు ఎరిగిన దేవుడు। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। ఎందుకు మారుతున్నది జీవితం? ఎందుకు మారేది నీ ప్రార్థన జీవితం? ఎందుకు మారింది నీ ప్రతిష్ట? ఎందుకు నీ మాట విధానం మారింది? అందుకే జీవితంలో అలా పోతున్నావా, అలా పడిపోతావు మళ్ళా మొదటికి। అందుకనే దైవజనుడు మాకు నేర్పాడు సేవ, ఎగిరి పడేది లేదు, కింద కూర్చునేది లేదు, అన్నిట్లో బతకడం అలవాటు చేసుకోవాలి। అర్థమవుతుందా? అన్నీ ఉంటే ఎగిరి పడేది లేదు, 500 నోటు చూపించేది లేదు, ఏమి లేకపోయినా మాసిపోయిన బట్టలు వేసుకొని నాకేమి లేదు అని ప్రజల మధ్యలో అడుక్కునే అవసరత కూడా లేదు। అన్ని పరిస్థితుల్లో మార్పు లేని విశ్వాస జీవితం, మార్పు లేని ఆత్మీయతలో బ్రతకడం దేవుడు మనకు నేర్పించాలని ఆశపడుతున్నాడు। హల్లెలూయా, చదమ గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। పరిశుద్ధులు అలాగే బ్రతికారండి। పరిశుద్ధులందరూ మీరు ఆది కాండం మొదలుకొని ప్రకటన పుస్తకం వరకు చూడండి, వాళ్ళ జీవితంలో పోరాటాలు వచ్చాయి, వాళ్ళ జీవితంలో ఓటములు వచ్చాయి, వాళ్ళ జీవితంలో కన్నీళ్ళు వచ్చాయి, వాళ్ళ జీవితంలో ఐశ్వర్యం వచ్చింది। ఎడారిలో అరణ్యములో ఉన్న దావీదు దేవుణ్ణి స్తుతించి పాడాడు, అంతఃపురములో రాజసింహాసనములో ఉన్న దేవుణ్ణి పాడుతూనే వచ్చాడు। పాటలో మార్పు రాలేదు అమ్మా, పాటలో మార్పు రాలేదు। దావీదు నువ్వు కష్టాలలో పాడావనుకున్నాను, కాదు కాదు, కష్టాలలో పాడడం మాత్రమే కాదు, సుఖంలో కూడా పాడడం నాకు అలవాటే। నేను దేవుణ్ణి నా కష్టాన్ని బట్టి స్తుతించడం అలవాటు చేసుకోలేదు, ఏ స్థితిలోనైనా నేను దేవుణ్ణి స్తుతించడం నాకు తెలుసు। 40 ఏళ్ళు అరణ్యములో ఉన్న కీర్తన రాశాడు, 40 ఏళ్ళు మహానగరములో అంతఃపురములో రాజసింహాసనములో ఉన్న కీర్తనలు పాడాడు। భక్తిలో తేడా లేదండి, భక్తిలో తేడా లేదు। ఈరోజు నీ గుండె మీద చేతేసుకో, నీ భక్తిలో ఎంత తేడా ఉందో ఆలోచించు, ఆలోచించు। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। వాళ్ళ ప్రార్థనలు మారలేవు, వారి ఆరాధనలు మారలేవు। ఎందుకన్నా మందిరానికి రాలేదు, మా అత్తమామ వచ్చారు, అత్తమామ వస్తే మందిరం మానేస్తావా? ఇంకా నరేంద్ర మోదీ వస్తే మీ ఇంటికి ఏసఐ కూడా గుర్తుంటుందో లేదో? ఇంకా నయం, 50,000 ఇచ్చిన అత్తమామ కత్తని ఒకరోజు విడిచిపెట్టావు, 50 లక్షలు కట్నం ఇచ్చిన మామ దొరికి ఉంటే నీకు అసలు దేవుడే గుర్తుకున్నాడు। అట్లుంటుంది మన జీవితం। అందుకనే ఆడికి ఎగురు పడతామా, దేవుడు మళ్ళీ దబేలిన కింద పడేస్తాడు, బతుకు
నీకు ఇదే పక్క అంటే, నీకు ఇదే మంచిదిరా, నువ్వు ఆగవు. నేను మంచిగా బ్రతికించాలనుకుంటున్నాను. మంచి బట్ట, మంచి వస్తది, మంచి ఉద్యోగం, ఒక సమాజంలో విలువగా నేను బ్రతికించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. కానీ నీకు అరిగించుకునే శక్తి లేదంటాడు. మన భాషలో చెప్పాలంటే భరించే ఓపిక లేదు. నువ్వు ప్రతి పరిస్థితుల్లో ప్రభు కొరకు బ్రతకడం నేర్చుకో. ప్రభు నీకు అన్ని ఇస్తాడు. పరిశుద్ధులందరి చరిత్ర చూడండి. ఇస్సాకు భార్యను అబీమెలెకు ఎత్తుకొని పోయాడు, మార్పు లేదు విశ్వాసంలో. ఇస్సాకు కష్టం, బావిలు తవ్వితే శత్రువుల చెత్తుకొని పోయారు, ప్రార్థనలో మార్పు లేదు. ఇస్సాకు విత్తనం వేస్తే 100కు 100 పంట వచ్చింది, మార్పు లేదు భక్తిలో. 100% సక్సెస్ అయినా మార్పు లేదు, 0% ఫెయిల్ అయిపోయినా మార్పు లేదు. ఫెయిలర్లో మార్పు లేదు, సక్సెస్లో మార్పు లేదు. వారి భక్తి దేని మీద? ఎకనామికల్, హెల్త్, ఈ సొసైటీలో ఉన్న నీడ్స్ మీద ఆధారపడి లేదు. హల్లెలూయా. అందుకే దైవజనుడు నేను పౌలు అంటాను, నన్ను బలపరచు వాడి యందే నేను సమస్తము చేస్తాను. ఏది నన్ను బలపరుస్తుంది అని అంటే దేవుడే నన్ను బలపరుస్తాడు. హల్లెలూయా. అన్ని పరిస్థితులలో అన్ని స్థితిలో బ్రతకడం నేర్చుకో. हर स्थिति में जीना तुम सीखो. बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत नहीं है. बहुत सारे लोग मुझसे बोलते, पास्टर साहब थोड़ा गर्मी खत्म होने के बाद आता मंदिर. कब आता? अच्छा हुआ पास्टर साहब मेरे सर के ऊपर एक एसी लगा करके नहीं बोला. गर्मी जब खत्म होने के बाद आते बोल रहे. अच्छा, फिर हम सबको गर्मी नहीं लग रहे? हा? क्या गर्मी का वजह परमेश्वर के चरणों में हम नहीं बैठ सकते? परमेश्वर के दास है. परमेश्वर की किताब में उसका नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो. राजा ने बुलाया उसको, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, मेरा बात अगर तुम नहीं सुनता, देखो वहां पे अंगार कैसा जल रहे है. मैं जो रखा और मूर्ति को तुम सर झुकाकर नमस्कार करो. अगर नहीं कर सकता तुम खुद सोचो तेरा क्या हाल होएगा. उसको बीवी बच्चे है, उसके परिवार है. అమ్మా వాళ్ళకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు నీలాగా నాలాగా మానవ దేహం కలిగిన వారే. मारेगा तो उनको भी दुखता. वो भी स्वर्ग से उतर के नहीं आया, वो भी अपना जैसा एक सादा सीधा इंसान है. उन लोग बोल रहे हैं क्या हम ये चीज के लिए हम इतना 1 घंटा सोचकर जवाब देने का कोई जरूरी नहीं है. हम अभी खुद बोल रहे हैं हम नहीं झुक सकता. हम क्या नहीं कर सकता? हम तुम जो बोले हम वो सब नहीं कर सकते. हम ये सीखा, जो इस सृष्टि की मालिक है, जो सृष्टि करता है, सिर्फ उसके सामने हम सर झुक सकता. हम किसी का पास हम सर नहीं झुक सकता. अच्छा, इतनी हिम्मत क्या तेरे को उसमें डालेगा तो क्या तेरा परमेश्वर बचाएगा? हो सकता बचाएगा, अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम नहीं झुक सकता. यही तो बात है, सुख में दुख में. बचाएगा तो भी, नहीं बचाएगा तो भी हम जी सकता परमेश्वर के लिए. उसको गुस्सा आया, अंगार में डाल दिया. थोड़े समय के बाद परमेश्वर ने उसको बचाया. राजा ने उसको बाहर बुलाकर उसको साष्टांग प्रणाम किया, उसको नमस्कार किया. क्या तेरा परमेश्वर इतने अंगार से बचाया? तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है करके बताकर गले में सोने की हार डाला. क्या डाला? बोलो क्या डाला? इससे पहला अंगार, थोड़े समय के बाद हार.
इससे 2 मिनट पहले अंगार अंगार डाला, अंगार में डाला वही राजा, अभी वही राजा सोने की हार डाला। हार डालेगा तो ये शद्रक मेशक अबेदनगो क्या समझे, ऐसा कुछ नहीं बोला। गले में हार भी आवे या अंगार भी आवे, విశ్వాస్ में బదలావట్ नहीं है। హల్లెలూయా, అర్థమవుతుందండి? అర్థమవుతుంది. మన మన మెడలో సాల్వలు, మన మెడలో బంగారు నగలు, మన స్థితి, డాక్టరేట్లు, సర్టిఫికెట్లు, ఉద్యోగాలు, ప్రమోషన్లు, ఇవి ఏవి నా దేవుని మీద ఉన్న మనస్సును చెరపలేవు. హల్లెలూయా, हालेलुया, हालेलुया। उन लोग सीखे ऐसा, उन लोग सीखे। अंगार में भी परमेश्वर की महिमा किया, गले में सोने की हार डालेगा तो भी परमेश्वर के लिए जिया। ऐसा जिंदगी जीना, उन लोग ऐसा जिंदगी जीना सीखा। इसलिए इतने साल के बाद भी उन सबको अपन याद कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे मसीह लोग क्या सीख रहे हैं? सुख में जीना सीख रहे हैं। तकलीफ आएगा तो मंदिर नहीं, परमेश्वर की मंदिर नहीं, परमेश्वर की नाम नहीं, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं, अपना मुंह नहीं खोल सकता। आएगा तभी दुपट्टा डालो, सर झुकाओ, सोचते रहो, रोते रहो। किसके लिए? अपना गरीबी, अपना तकलीफ, अपने विचार। क्या जेल में वो प्रभु की महिमा किया? ऐसा विश्वास अपना जिंदगी में क्यों नहीं है? ये तो जेल तो नहीं है। इसलिए बहुत बार मैं बोलता हूं, मुंह खोलो, मुंह खोलो। नहीं नहीं, नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता। జైల్లో నోరు తెరిచి స్తుతించిన వాడు ఎక్కడ? నీ తల మీద ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నా కూడా నోరు తెరవలేని నీ భక్తి ఎక్కడ? మనసారా ప్రార్థన చేయలేం, మనసారా ఆరాధన చేయలేం, మనసారా ప్రభునామాన్ని స్తుతించలేం. కారణం అనేకమైన విచారాలు, కలవరాలు మన విశ్వాస జీవితాన్ని ఒక చెదలు పట్టిన పురుగులాగా జీవితాన్ని బలహీనపరుస్తూ ఉంటాయి, బలహీనపరుస్తూ ఉంటాయి. गया हफ्ते में बारिश आया आसिफाबाद में, यहाँ से 25 किलोमीटर में मैं भी गया आसिफाबाद। आसिफाबाद में अपने विश्वास लोग 15 किलोमीटर में वो भी आया, मगर आसिफाबाद में जो है वो नहीं आया। क्यों नहीं आया बोलो तो बारिश है। 25 किलोमीटर गया, उनको बारिश नहीं आया। 20 किलोमीटर से वहां से यहाँ आए, उसको भी बारिश नहीं लगा। मगर इसका मकान का सामने एक बड़ा, बहुत बड़ा नदी उसको सामने रोक दिया। क्यों नहीं आया? बारिश है। अच्छा, बारिश तेरा सर का ऊपर ही गिर रहा है। मैं समझा आसिफाबाद का ऊपर पूरा गिरा, मैं तो अभी मालूम पड़ा आसिफाबाद में नहीं गिरा, तेरा घर पे ही गिरा बारिश। ऐसा है, बारिश आएगा तो भी हम नहीं आ सकते। बारिश में 4 महीने आप नौकरी नहीं जाते, ఉద్యోగాలకు పోరమ్మా, పోరా, 4 నెలలు ఇంట్లోనే ఉంటారా? क्या 4 महीने बारिश का समय में घर पे ही बैठते, नहीं जाता? फिर मंदिर में क्यों नहीं? गर्मी में तकलीफ, बारिश में तकलीफ, फिर कब आता, कब आता? हालेलुया। అలాంటి పనికి మళ్ళీ విశ్వాసం దేనికండి? అలాంటి విశ్వాసం చేసి నీ మనసులో నువ్వు అనుకుంటున్నావా రేపు దేవుని యొద్ద నిలబడతావని? నీకు నిశ్చయత ఉందా? నీకు నిజంగా అంత ధైర్యం ఉందా? నేను చేసే విశ్వాసం రేపు దేవుని యొద్ద నేను నిలబడగలనని? ఎవరు చెప్పారండి? ఎవరు చెప్పారు? పరిశుద్ధులు ఎలా బ్రతికారో చూడండి. మనల్ని, మన విశ్వాసాన్ని ఎవడు ఆపుతాడండి? అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు, దేవుని వాక్యం అంటుంది, క్రీస్తు ప్రేమలో నుండి మమ్మలను ఏది ఎడబాపుతుంది? ఎత్తైనా లోతైనా, ఉన్నవి అయినా లేనివి అయినా, ఖడ్గమైన మరణమైన, ఉన్నత స్థితి అయినా లేమి స్థితి అయినా, చావైనా రోగమైన, ఏదైనా
క్రీస్తు ప్రేమలో నుండి మమ్ములను ఏది ఎడబాపదో. హల్లెలూయా. చదవ గట్టిగా హల్లెలూయా. అలాంటి విశ్వాసుల కోసం నా ప్రభు ఎదురు చూస్తున్న దినాలు, అలాంటి సంఘం, అలాంటి సేవకుడి కొరకు నా ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాడా? ఒక దైవజనుడు చెప్తున్నాడు, నేను నేర్చుకున్నాను. దైవజనుడా, పౌలు ఎవరయ్యా నీకు నేర్పారు? నువ్వే గురువు, నీకెవడు గురువు లేదు కదా అని అంటే, నా ప్రభు నాకు నేర్పాడు. నేను నేర్చుకున్నాను ఇలాంటి విశ్వాసం, నేను నేర్చుకున్నాను. అలాంటి విశ్వాసం నేర్చుకున్నాను. నేర్చుకుంటే అలాగూ నేర్చుకో. అవసరభూత భక్తి చేయడం నేర్చుకోకో. बहुत सारे लोग मंदिर में रोते, घर पे कभी रोते, प्रार्थना नहीं कर सकता. सही है कि नहीं? मंदिर में आंखों के अंदर बहुत भरपूर आंसू आ जाता, घर पे कम से कम आंखों में आंसू छोड़ो, मन में दुख भी नहीं आता. ये सब क्या है? ये कौन सिखाए तुमको? तुम्हारा आदत है, ऐसा कैसा हो गया? यहां पे एक, दूसरा समय में एक. परमेश्वर की महिमा हमेशा हमेशा करना सीखा. वो मंदिर में भी गाता, जेल में भी गाता, हालेलुया. हैदराबाद में ऑपरेशन करते समय में नशा की दवा देता, मगर सब अपन पहचान सकता, सिर्फ नहीं दुखता, मगर आवाज पूरा अपना कान में आ जाता, खट 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 का आवाज आता. उन लोग सब बात करते, मजाक करते, अपना कैसे लगता ये सब क्या हंस, क्या मूर्ख, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? क्योंकि उन लोग हंसते, मजाक करते, ऑपरेशन करते, अपना डर लगता ये सब हंस रहे क्या, क्योंकि उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहे. मैं जब ऑपरेशन कर रहा था मेरा, मैं अन्य भाषा में स्तुति कर रहे, डॉक्टर ने बोला क्या बोल रहे, कुछ नहीं, तेरा मुंह से कुछ नई लैंग्वेज हम सुने, वो क्या लैंग्वेज है? हालेलुया, हालेलुया. नहीं, मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहे. कौन सी लैंग्वेज? तुम नहीं पहचान सकता ये लैंग्वेज, क्योंकि हम सीखे. अस्पताल बेड में भी हम गा सकता, मंदिर में पुलपिट में भी हम गा सकता. हालेलुया. దేవుని భక్తి అలాగ చెయ్యాలి. ఏది నా దేవునితో ఉన్న నా బంధాన్ని తెంచొద్దు. ఈ ఒక్కటి చాలండి, ఒక్కటి చాలు మన భక్తికి. ఎందుకు మారిపోతున్నారు ప్రజలు? ఎవరో ఏదో స్థితి మన దగ్గరికి రాగానే మన జీవితంలో మార్పు ఎందుకు వస్తుంది? దేవుని సన్నిధానంలో, రాజభవనంలో పెరిగాడు మోషే. अंतपुरम में, राज की महलों में बड़ा होगा मोजस. 40 साल वो कौन सी खाना खाया मालूम है? राजा की भोजन. कौन सी भोजन? పుట్టినప్పుడే ఫరో తీసుకెళ్ళాడు కదా. 40 ఏళ్ళ తర్వాత అతనికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు బయటకు వచ్చాడని బైబిల్ చెప్తుంది. నా మాట బాగా వినండి. 40 ఏళ్ళు అతను ఏం తిన్నాడండి? రాజభోజనమే కదా బ్రదర్, రాజభోజనమే కదా. ఎలా ఉంటుంది రాజభోజనం? మనకు చూడలేదు, మనం తినడం కాదు, మనం చూడలేదు. రాజభోజనం అలాగుంటుంది. రాజభోజనం 40 ఏళ్ళు తిన్నాడు, 3 పూటలు. రాజవస్త్రాలు ధరించుకున్నాడు 40 ఏళ్ళలో. ఒకరోజు ప్రభు పిలిస్తే అన్ని విడిచిపెట్టుకున్నాడు. 40 ఏళ్ళు అరణ్యపు యాత్రలో పరలోకంలో నుంచి దేవుడు మన్నా కురిపిస్తే మన్నా తింటున్నాడు. బండలో నుంచి వచ్చిన నీళ్లు, చెరువులో నుంచి నీళ్లు తాగుతున్నాడు. ఆయన ఎప్పుడు నాకు మన్నా బోర్ వచ్చింది అని అనలే. కానీ అద్భుతం చెప్పమంటారా? 400 ఏళ్ళ నుంచి బానిసత్వంలో పాసిపోయిన అన్నం తింటున్న ప్రజలకు మన్నా బోర్ వచ్చింది. హల్లెలూయా. 400 ఏళ్ళు వారి తాతలు, వారి తండ్రుల నుంచి ఏం తింటున్నారు? రాజభోజనం కాలేదు. ఐగుప్తులో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు బానిసత్వంలో ఉన్నారు. బానిస అన్నవాడికి రాజభోజనాలు ఏముండవో. ఒక థర్డ్ క్లాస్ ఫుడ్ మెటీరియల్ తింటున్నాడు.
వాడు అంటాడు కొంతకాలానికి, మోషే ఈ మన్నా తప్ప మాకేమి లేదా? బోర్ వచ్చింది, మన్నా మాంసమేది? రోజు మాంసం తిన్నోడికి బోర్ రాలే, వీడికి అప్పుడప్పుడు మాంసం తిన్నోడికి బోర్ వచ్చేసింది. ఇక ఇదే స్థితి. అర్థమైందా మీకు? నాకు ఆ మాటలు అర్థం చేసుకున్న బాగా బాధ అనిపించింది. ప్రభువా, నిజంగా ఎంత గొప్ప దైవజనుడు అండి ఆయన. రాజభోజనాలు 3 పూటల తిన్నవాడు మన్నా తింటే సంతోషంగా తింటున్నాడు. రోజు రొట్టె వేసుకొని దంచుకొని తినాలి అంతే. కానీ బానిసలుగా బ్రతికిన వారు భోజనం బోరొచ్చింది. చాలామంది విశ్వాసులు बहुत सारे विश्वासी लोग बहुत गरीबी से आते, जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ चावल खाते, अपने बाप लोग खाए, अपने परदादा लोग खाए, वही तो आदत है, वही मिलना मुश्किल था। मगर थोड़ा दिन के बाद परमेश्वर आशीष देता। मंदिर में खाना देते समय बोलेगा, ये क्या खाना? क्या बोलता? ये क्या खाना? टेस्टी नहीं है। क्या नहीं है? వింటున్నారా? దొడ్డు బియ్యం రుచి లేదు. మర్చిపోయావా? రాజభవనంలో పుట్టి వచ్చావా? ఒక మహారాణిగా పెరిగి వచ్చావా? మర్చిపోయావా? నువ్వు నీ పసితనం ఏ తిండి తిన్నావో మర్చిపోయావా? मैं यहाँ के लोगों को देखा, खाना फेंक के जाता मंदिर में, बराबर नहीं है। कौन बनाया? हम तो हमारा मकान राजा महल है, हमारा मकान में डेली 40 तरीके का खाना बनता। कितने तरीके का? 4 नहीं 40 तरीके का खाना बनता। नौकरी पड़े हमारा मकान में, ये क्या है? ऐसा है क्या? हम नहीं जानता क्या? तुम खुद नहीं जानते तेरा मकान क्या है? तो गया गुजरा हुआ जिंदगी में तेरा खाना क्या है? क्यों ऐसा बोल रहे? వింటున్నారా మీరు? దేవుని సన్నిధిలో బతకడం అన్ని స్థితిలో ఏ భోజనమైనా, ఏ నివాసమైనా, ఏ వాతావరణమైనా, నిందైనా, అవమానమైనా, ఏ పరిస్థితులలో అయినా దేవుని కొరకు బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. मूसा को तकलीफ नहीं हुआ, मगर राजे की भवन में 40 साल जिया हुआ आदमी को वो खाना दिक्कत नहीं हुआ, मगर ये 400 साल से राशन पानी खा रहे, उसको बोर आया। हाँ, लोग हैं ऐसा रहता। నేర్చుకో భక్తి. దేవుని కొరకు బ్రతకడం ఏదో తమాషాగా బ్రతకడం కాదు. అర్థమైందండి? దేవుని సన్నిధానంలో విశ్వాస జీవితం చేయడం ఒక దైవ క్రమములో ఉండాలి. దేవుడు నేర్పించిన అనుభవాలలో నేర్చుకోవాలి. అలాగ బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి. मैं एक मीटिंग गया था, पास्टर साहब लोगों का मीटिंग। वहाँ पे अच्छा खाना दिया, मटन चिकन बनाया, सब लाइन रख के। पहला थोड़ा ज़्यादा देता, बाद में थोड़ा कम देता। सही कि नहीं? पहले थोड़ा ज़्यादा मटन डालते, दोबारा जाएगा तो थोड़ा ही डालते। सही कि नहीं? अभी मेरे सामने भी बहुत सारा पास्टर लोग खड़े हैं, डाला, हम लेके आके कुर्सी में जाके बैठ के खा रहे। जितने मटन का खाना वो खाया, बहुत सारा चावल बचा, वापस गए तो उसको इतना ही डाला। तो ये क्या किया, ये प्लेट उधर रख दिया, अभी नया प्लेट लेके चला गया। नया प्लेट लेके जाएगा तो और थोड़ा मटन ज्यादा आता।
2-3 बार मटन जितना खाया फेंक रहे, वापस जा रहे। सिर्फ वो मटन ही खाता, क्योंकि शेर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला इतना मटन खाना अच्छा नहीं है। खाना अच्छा खाएगा तो अच्छा काम करता परमेश्वर का। थोड़ा दिन के बाद हार्ट अटैक आया। क्या आया? हॉस्पिटल में जाने के बाद बोला तुम्हारा शरीर में चर्बी बहुत बढ़ा। क्या बढ़ा? चर्बी बढ़ गया, तुम नॉनवेज खत्म करो, मत बंद करो। हो गए। హల్లెలూయా. నాకు అనిపించింది ఇతడు ఒక లైన్లోనే ఇలా ఉంటున్నాడంటే ఇంట్లో ఇంకెలా ఉంటాడు ఈ మనిషి. వాళ్ళు విశ్వాసులే కదా పెట్టిన భోజనం, అలా తిని పడేస్తున్నాడేంటి? ఇక్కడ ఇంత వేస్ట్ చేస్తుంటే ఇంట్లో ఇంకెలా ఉంటాడు ఈ మనిషి? సంఘబిడ్డలారా, ఆడుకున్నట్టుగా బతకొద్దు. నేర్చుకో. దైవజనుడు చెప్తున్నాడు, నాకు నేర్చుకున్నాను అని అంటున్నాడు. ఏం నేర్చుకున్నావు? ఇలాంటి భక్తి నేర్చుకున్నావా? ఇలాంటి భక్తి నేర్చుకున్నావా? లేకపోతే నీ భక్తిలో తేడా ఉందా? हर परिस्थिति में जीना तुमको सीखे, तुम सीखो ऐसी आदत, सीखो। गरीबी में भी परमेश्वर के जीना सीखो, बीमारियों में भी परमेश्वर के जीना सीखो। हर तकलीफ में, हर स्थिति में तुम परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए जीना सीखो। जब सीख गया समझो परमेश्वर तुमको अच्छी आशीष देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में मैं थोड़ी सी वचन बता के मैं बंद कर देता हूं। एक परमेश्वर की दास है, उनका नाम डैनियल। उसको ऐसी आदत सिखा, दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता। वो 10 मिनट 5 मिनट नहीं, बहुत सारा समय हर दिन में परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करना उसको आदत है। वो सीखा ऐसा जिंदगी। ऐसी आदत है कोई? ऐसी कोई कभी आदत तुम रखे? बहुत बचपना से उसको आदत है 3 टाइम प्रार्थना करना। 3 टाइम खाना नहीं, 3 टाइम प्रार्थना करना उसको आदत है। ऐसी एक वक्त आया जब बचपना में वही आदत है। अभी राजा की भवन में बड़ी नौकरी कर रहे हो तो भी उनको वही आदत है। బాగా వినండి, మనం ప్రార్థన ఎలా చేస్తామనంటే, ఏం పని లేకపోతే, పని దొరకకపోతే, ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే 3 గంటలు ప్రార్థన చేస్తాం. పని ఎక్కువైందంటే 10 నిమిషాలు ప్రార్థన చేయి. ఏమనంటే ఏమంటాం? పని काम ज़्यादा होएगा तो प्रार्थना कम। तो इसलिए तेरे को काम कम देना, क्योंकि प्रार्थना कम हो रहे ना। सही कि नहीं? अगर काम धंधा बराबर नहीं है तो हमेशा परमेश्वर के चरण में प्रार्थना 2 घंटा 3 घंटा करने वाला आदमी काम ज्यादा ओटी कर रहे, 10 घंटा कर रहे, 20 घंटा कर रहे। डेली काम करना गलत नहीं है, काम तो कर रहे, मगर प्रार्थना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि थक गया। फिर प्रार्थना करने को हिम्मत नहीं होते हुए इतना तकलीफ क्यों वहां पे काम कर रहे हैं? हालेलुया। बोलेगा प्रार्थना में बैठने के लिए नहीं हो रहे, बहुत तकलीफ हो रहे, थक जाके आ रहा हूं, 10 मिनट प्रार्थना करेगा तो ऐसे ही सो जा रहा हूं। आदत सीखो। किसी भी रीति में परमेश्वर की ऐसी कोई कुछ समय वक्त परमेश्वर में ప్రార్థన में बैठना। हालेलुया। ప్రార్థించడం అలవాటు చేసుకోండి. మీరు బంధువుల ఇంటికి వెళ్తే ప్రార్థన చేస్తారా? ఈ ఈ 2 నెలలు హమారం మంగళవారం నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అయితే బంధువుల ఇంటికి బోనలు ఎవరైనా ఉన్నారా? చుట్టం బోనలు
నాకు చుట్టం వినేదంటాను. బంధువుల ఇంటికి పోవడం తప్పు కాదు, చుట్టాల ఇంటికి పోవడము తప్పు కాదు. బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళడం, చుట్టాల ఇంటికి వెళ్ళడం తప్పు కాదు. అందరికీ ఉంటారు, మంచి చెడు వెళ్ళడం రావడం ఉంటాయి. కానీ అక్కడికి వెళ్తే 4 గంటలకు నువ్వు ఎందుకు లేవలేదు అమ్మా? ఎందుకు లేవలేదు అంటే నీకు ప్రార్థన చేయడం నీ ఇంటికాడనే అలవాటు, మరొకరు వస్తే నీకు ప్రార్థన చేయడం రాదు. బంధువు ఇంటికి వెళ్తే స్తోత్ర ప్రార్థనలో లిస్ట్ కట్ అవుతుంది, మొహం కనబడదు. చుట్టాలు బంధువులు మన ఇంటికి వస్తే మనకు ప్రార్థన ఉండదు. నీ చుట్టూ బంధువులు ఉంటేనే ప్రార్థన చేయలేని మనిషి అయితే ఇక దానియేలులాగా సింహాల బోన్లో ఏం ప్రార్థన చేస్తావు చెప్పను ఒకసారి. నీ ప్రార్థన జీవితం పరిస్థితులు మారుతున్న కొద్ది ఎందుకు మారుతుంది? బంధువుల ఇంట్లో కూడా నువ్వు ఉదయం 4 గంటలకు లేచి ప్రార్థన చేసి చూపించు. బంధువులు అంటారు, ఏంటిది ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నావు? నాకు అలవాట, ఉదయం 4కే లేచి వేకువనే లేచి నా దేవునితో స్తుతించడం నేను నేర్చుకున్న పద్ధతి. హల్లెలూయా, చమలుషరిగా హల్లెలూయా. ఆయన రాజభవనములో ఉన్న ప్రార్థన చేస్తాడు, సింహాల బోన్లో ఉన్న ప్రార్థన చేస్తాడు, ఇంటిలో ఉన్న ప్రార్థన చేస్తాడు, అగ్నిగుండంలో ప్రార్థన చేస్తాడు, బంగారు హారములు మెడలో ధరించుకున్న ప్రార్థన చేస్తాడు. కరువైన కష్టమైన ఏ స్థితిలోనైనా వీళ్ళు పద్ధతులు ఎలాగూ నేర్చుకున్నారు అని అంటే దేవుని ఎదుట సరి అయిన పద్ధతి నేర్చుకున్నారు. అందుకే వాళ్ళని ఎవ్వడు కదిలించలేకపోయాడు. కోట్ల రూపాయల ఐశ్వర్యం ఉన్న భక్తిలో మార్పు లేదు, కరుపేదరికంలో తిండికి తికాన లేకపోయినా భక్తిలో మార్పు లేదు. అలాగూ బ్రతికగలిగారు కనుకనే నా దేవుడు వారిని ఉన్నత స్థితిలో పెట్టాడు. అలాగూ బ్రతకడం నేర్చుకో, అలాగూ జీవించడం నేర్చుకో. నీ బంధువులు, నీ చుట్టాలు, నీ హాస్టల్, నీవెక్కడ ఉన్నా దైవ నియమములతో ప్రార్థించడం నేర్చుకో. ప్రతిరోజు రాత్రి ప్రార్థన చేయడం, పడుకోకముందు ప్రార్థన చేయడం పౌలుకు అలవాటు. వాళ్ళు కొట్టిపోయారు, ఇప్పుడు పడుకోవాలి, పడుకోకముందు ప్రార్థన చేయాలి. మామూలుగా పాట పాడాడు, అది కాస్త ఆరాధన అయిపోయింది, అది కాస్త ఉజ్జీవం అయిపోయింది, అది పెద్ద సమస్యగా మారిపోయింది, పరిస్థితులన్నీ మార్చి పడేసింది. ఇంకా ఇక్కడ కూడా ప్రార్థన, ఇంతకన్నా దెబ్బలు కొట్టిన తర్వాత అవసరమా అని అనలే. అంటే అలాగూ నేర్చుకున్నాడు ఆయన, అలాగూ నేర్చుకున్నాడు. నువ్వేం నేర్చుకున్నావు ఆలోచించు. నేను నేర్చుకున్న నేర్పు సరిగ్గా లేదా అమ్మా? మీరు నేర్చుకున్న పద్ధతులు సరిగ్గా లేవమ్మా. బ్రదర్, నేను నేర్చుకున్న పద్ధతులు సరిగ్గా లేవు. ప్రజల మధ్యలోకి పోతే ప్రభుని మరుస్తావు. 4 గంటలు మీ బంధువుల ఇళ్ళలో కాదా? 4 గంటలకు అలవాటు లేదా? ప్రార్థన చేయడం రాదా? ఇదేంటి? ఇవెక్కడ నేర్చుకున్నావు? నువ్వు దైవ నియమములు కలిగిన అనుభవంలో నేర్చుకో. అందుకే అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, हमने तो ऐसी जिंदगी सीखा, हर परिस्थिति में हम प्रभु में जीना हमको सीखा है. हालेलुया. एमपी जाएगा तो प्रार्थना करता है कि नहीं? करते? एमपी में करते नहीं, वहाँ करेगा तो सब ठाकुर लोग आ जाता, सब रिश्तेदार पूरा झगड़ा करते करके. सिर्फ प्रार्थना बल्लारस में ही होता, कुछ जगह में भी होता. जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां गाऊं. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అలాగ భక్తి నేర్చుకుంది. ఇలాంటి భక్తి ఈ దినాల్లో కొదువైపోతుంది. నా సంఘ బిడ్డలారా, ఒక దైవ సేవకుడిగా నేర్పిస్తున్నాను, నేర్చుకున్న సేవకుడిగా నేను మీకు నేర్పుతున్నాను. స్థితి మన విశ్వాసాన్ని మార్చొద్దు. ఏమున్నా ఏం లేకపోయినా, ఎవరు మనతో ఉన్నా ఎవరు విడిచిపెట్టినా, నిందలైనా అవమానాలైనా, మనతో 100 మంది ఉన్నా ఎవరు లేకపోయినా, ఆయనతో మనకున్న ఒక అద్భుతమైన బంధం కాపాడుకునే విశ్వాసం చేయాలి. హల్లెలూయా. అలాంటి ప్రార్థన, అలాంటి ఆత్మీయత
అలాంటి గొప్ప అనుభవాలు నేర్చుకోవాలి. డబ్బులు రాగానే విశ్వాసం మారలేదు. अयूब उस देश में उतनी बड़ा अमीर कोई नहीं था, तो भी सुबह उठकर प्रार्थना करना उसको आदत है कि नहीं? आदत था. యోబుకు అలవాటు ఉందా లేదా? గొప్ప ధనవంతుడు ఏం ప్రార్థన చేస్తాడండి చెప్పు? మనకు 100 అవసరతలు ఉన్నాయి, ఆయనకేం అవసరతలు ఉన్నాయండి? దేవునితో ప్రార్థన చేయడానికి అవసరతలు కావాలా? దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేయడానికి మన కష్టాలు కావాలా? కాదు. దేవుని స్తుతించడానికి प्रॉब्लम्स कारण कादो. हालेलुया. अयूब सुबह सुबह उठकर आराधना करने आदत है उसको. जब जमीन पे गिर पड़ा, कुछ भी कपड़ा तक भी नहीं था, कहाँ अमीर कहाँ गरीबी, आसमान से जमीन तक आ गए उसका जिंदगी, तो भी सुबह प्रार्थना कभी नहीं भूला हुआ. गरीबी में भी आराधना किया, हाँ, अमीर में भी आराधना किया. उन लोग ऐसा सीखे, हम भी ऐसा सीखना चाहिए. हम भी ऐसा जिंदगी जीना चाहिए. ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా వేల మంది, బాగా వినండి, ఎవరిని బట్టో నువ్వు దేవునితో నీ కమిట్మెంట్ తెగుతుంది అని అంటే వారు నీ వాళ్ళు కాదు, వారిలో అదృశ్యమైన దయ్యపు ఆత్మ చొచ్చి నిన్ను ఆపేసింది. ఏం కాదు బాగుంటావు అని సాతాను అన్నది, కానీ బాగుండడానికి అనలే, పూర్తిగా బరబద్ చేయడానికి అంది. అర్థమవుతుందా? ఈరోజు కూడా మందిరమేనా? क्या हम उतना दूर से आया मेहमान बन के, आज एक दिन का नहीं जाएगा तो नहीं चलता, नहीं चलता. क्या इंसान है ऐसा? मैं कभी वापस नहीं आते हम लोग. क्या हम तो समझा हम हमारा रिश्ता है कर, क्या इतना दूर से हम आया? क्या तुम हमको बोल रहे हमको आज आराधना है, हम संडे चर्च जाना है? क्या हम अकेला ऐसा रहेगा? जाओ तुम जाओ, हम भी जाते हैं अपना गाँव, कहीं को हम यहाँ रहेगा. जान दो, आज के दिन हम नहीं जाते, आज के दिन हम नहीं जाता मंदिर, तेरा साथ ही रहेंगे, चलो जाके घूम के आएंगे, ऐसा बोलेंगे. तुमको जाना है तो जाओ, तुमको जाना जाओ, हम जाते मंदिर, रुकना है तो रुको, हम आते वापस, आने के बाद अच्छा खाना खाएंगे. हालेलुया, हालेलुया. कौन रोक रहे तुमको? ఎవరండి మళ్ళా ఆపేది? ఆపుతున్నది అని అంటే అదృశ్యమైన చీకటి ఆత్మ కాదా? కనుక నేను సంఘ బిడ్డలారా, అలాగ బతకాలని మనం కోరుకోవాలి. హల్లెలూయా. నేను ఒక పాట వింటాను. గుండె నిండా యేసు ఉంటే కన్నీలే ముత్యాలు. విన్నారా పాట? ఇప్పుడు అది పాడండి. గుండె నిండా యేసు ఉంటే కన్నీలే ముత్యాలు, గుండె గుడిలో యేసు ఉంటే దుఃఖమైన సంతోషం. హృదయాంతరంగం అంత యేసుతో ఉంటే కన్నీళ్ళైనా ఎట్లుంటాయి? అవి చెవులు ఎట్లుంటాయి? ఓ అని ఏడ్చుకుంటూ కొంగేసుకొని ఇసిరేది ఏం లేదు.
హాస్పిటల్లో కూడా చచ్చిపోతూ భాషలు మారకుండా చచ్చిపోవాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నిశ్చయంగా ఎవడి గుండెల్లో నా ప్రభు స్థిరంగా ఉంటాడు. అందుకనే దైవజనుడైన పౌలు అంటాడు, సంగమా మీ హృదయంలో యేసు క్రీస్తును ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించుకోండి. యేసు క్రీస్తును మీ గుండెలో ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించుకో. నిజంగా నీ గుండెల్లో యేసు ఉంటే కష్టమో కన్నీళ్ళో దుఃఖమో బాధనో అవే నీకు ముత్యాల్లాగా కన్నీళ్ళలో పాడతావు, సంతోషంలో పాడతావు. ఎట్లయితే నీ పాటే కదా. హల్లెలూయా. అర్థమవుతుందండి. దైవజనులైన సురేష్ అయ్య గారు చనిపోయినప్పుడు సమాధి కార్యక్రమానికి నేను వెళ్ళాను. సమాధి చివరిగా చేస్తున్న సమయంలో దైవజనులు సురేష్ బాబు గారు, జఫన్య శాస్త్రి గారు, డేవిడ్ రాజయ్య గారు, మన దైవజనులు, మన అయ్య అందరు ఉన్నారు. సమాధి పెట్టెలో సమాధి ఆ యొక్క గుంటలో దింపుతున్న సమయం బోరున ఏడుస్తారేమో అని అనుకున్నా. నాకు గుర్తుందో లేదో, అప్పుడు దైవజనులు జఫన్య అన్న ఒక పాట ఎత్తాడు. సియోనులో నా యేసుతో సింహాసనము ఎదుట క్రొత్త పాట పాడేదా, సియోనులో నా యేసుతో సింహాసనము ఎదుట క్రొత్త పాట పాడేదా. ఈ నిరీక్షణ నన్ను సిగ్గుపరచదు. ఆమేన్. ఈ నిరీక్షణ నన్ను సిగ్గుపరచదు. ఒక ఉజ్జీవంతో అభిషేకంతో నిండబడి దైవజనులు పాడుతుంటే ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఎందుకు ఏడవాలి? సియోనులో నేను మళ్ళీ దైవజనుడా నీతో కలిసి నేను కూడా ఒకరోజు స్తుతిస్తాను. హల్లెలూయా. అలాగ బ్రతికారు. అవే మనకు మాదిరి. వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు? కన్నీళ్ళు ఉంటాయి, జీవితంలో అన్నీ ఉంటాయి. రోగం, నొప్పి, కన్నీళ్ళు, బాధలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, అవమానాలు అన్నీ ఉంటాయి. శరీరంలో వయసు పైబడిన కొద్ది రోగాలు వస్తాయి, నొప్పులు వస్తాయి, బలహీనతలు వస్తాయి, అన్నీ ఉంటాయి. ఒంటరిగా ఉన్నాం, ఇప్పుడు నలుగురు అయ్యారు, ఖర్చులు పెరుగుతాయి, అవస్థలు పెరుగుతాయి, బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, అన్నీ ఉంటాయి. భయపడేది లేదు, బాధపడేది లేదు. హల్లెలూయా. యేసుతో కలిసి ఒకటి నేను నేర్చుకున్నాను అని మనం చెప్పాలి. సాతానా, నా యేసు నాకు నేర్పించాడు, ఏ స్థితిలోనైనా నేను నా దేవునితో బతుకగలగడం నేర్చుకున్నాను. హల్లెలూయా. అలాగ నేర్చుకో, మారిపోకు, పరిస్థితులు నిన్ను మారనివ్వకు. మంచి బట్ట వేసుకునే స్థితి వచ్చిందా, వేసుకో. ఒక 500 జత కట్టుకున్న దినాలు కాస్త 50,000 జత కట్టుకున్న దినాలు వచ్చిన కట్టుకో. స్థితి మారనివ్వు, తప్పులేదు. విశ్వాసం మారనివ్వకు. నీ దేవుని మీద నీకున్న ప్రేమ మారనివ్వకు. బానిసగా ఉన్నప్పుడు నడుము కుట్టువాళ్ళు కట్టుకున్నాడు యోసేపు. రాజభవనంలో అదట వాళ్ళు కట్టుకున్నాడా?
లేదు, రాజవస్త్రాలు వేసుకున్నాడు, రథం మీద తిరిగాడు. రాజవస్త్రాలు వేసుకుంటే తప్పు కాదు, రథం మీద తిరగడం తప్పు కాదు, నువ్వు కార్లలో బుల్లెట్ బండి మీద తిరగడం తప్పు కాదు. నీ పద్ధతులు మారనివ్వకో, దేవుని మీద నీకున్న ప్రేమ తగ్గనివ్వకో, దేవునితో నీకున్న కమిట్మెంట్ తగ్గనివ్వకో. యోసేపు మేడగదిలో అలాగే బతికాడు, పాసి పని చేస్తున్న అలాగే బతికాడు. నువ్వు బుల్లెట్ మీద వచ్చిన సమయానికి రా, నడుచుకుంటూ వచ్చిన సమయానికి రా. స్థితి మారనివ్వకు. ఎకనామికల్, నీ భూ సంబంధమైన స్థితి మారితే మారనివ్వు, మంచిదే, సంతోషం. అది పేదరికమైన ఐశ్వర్యమైన మారనివ్వు. దేవుడిని నిన్న స్థితిలో ఉంచాలనుకుంటున్నాడు, ఉండు. భక్తి మారనివ్వకు, నీ కమిట్మెంట్స్ మారనివ్వకు, దేవునితో నీకున్న బంధం మారనివ్వకు. ఎత్తైనా లోతైనా నన్ను యేసయ్య ప్రేమలో నుంచి ఏది ఎడబాపదు అని చెప్పాడు. ఎత్తు స్థితిలో ఎగిరిపోయేది ఏమీ లేదు, లో దిగజారిపోతే ఏడ్చేది ఏమీ లేదు. అన్ని స్థితిలో యేసు కొరకు బ్రతకడం దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్న గడియలు. మనమలాగు నేర్చుకుందుముగాక, మనమలాగు బ్రతుకుదుముగాక. ఒంటరి స్థితిలో అదే భారమైన ప్రార్థన, వందల మందిలో అదే భారమైన ప్రార్థన. సుఖంలో అదే భారం, కష్టంలో అదే భారం. నా బాధకు కారణం నా పేదరికం కాదు, నా సంతోషానికి కారణం నా ఐశ్వర్యము కాదు. నేను స్తుతించిన యేసులో స్తుతిస్తాను, నేను బాధలో ప్రార్థన చేసిన యేసులోనే ప్రార్థన చేస్తాను. అంతే. టెంపరరీ ఈ వసతులు నా భక్తి మీద ప్రభావం చూపవు. అలాగ బతికారా? మేడగదిలో అదే ప్రార్థన చేస్తాడు దానియేలు, సింహములలో బోన్లో కూడా అదే ప్రార్థన చేస్తాడు. సింహం బోన్లో ఏముంటాయి అనుకుంటున్నారు? సింహాలే ఉంటాయా? కాదు, తిని పడేసిన మురికి ఉంటుంది. ఎంగిలి తినేసిన, రోజు తిని పడేసిన మాంసం ముద్దలు, కుళ్ళిపోయిన మాంసం వాసన, దుర్వాసన ఉంటుంది. పురుగులు పట్టిన మాంసం ఉంటుంది. సింహము రోజు అక్కడే మోషన్ పోతుంది, దుర్వాసన, అన్కంఫర్టబుల్ వెదర్. ఆ స్థితిలో కూడా ఆ దైవజనుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఏ స్థితిలోనైనా ప్రార్థన మారద్దాం. ఆయనతో మనకున్న బంధం భూమి మీద చస్తే తప్ప తెగొద్దాం. హల్లెలూయా. ఎవరో బంధువు రాగానే మందిరం మానేస్తావా అండి? ఆలోచించు. ఎంత లూజ్గా ఉంది నీ బాండింగ్. ఎవరో బంధువు ఇంటికి పోతే ప్రార్థన మానేస్తావా అండి? ఎవరో నలుగురు చుట్టాలు రాగానే ఆరాధన మానేస్తావా అండి? కొంచెం కష్టం రాగానే సనుక్కుంటావా? కొంచెం సుఖం రాగానే లెక్కలేని పరిస్థితులు చేస్తావా? కాదా సంగమా? 1000 సంవత్సరాల క్రితం అపోస్తులైన సేవకుడు సంఘంతో చెప్పిన మాట చెప్తున్నాను. ప్రతి స్థితిలో బ్రతక నేర్చుకుందాముగాక. దయచేసి లేచి నిలబడదాం, త్వరగా సపోర్ట్గా